right බලමු අපි right right එහෙනම් මුලින්ම බලමු what is the first word එක කියන්න බලන්න ඒ side එකේ තියෙන Herbivorous. herbivorous right ඒකට එහා පැත්තේ මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ ලිව්වේ මොකද herbivorous Feeding only Plants. feeding only On plant plants. plant On plants. දරුවනේ feed කියන්නේ මොකක්ද තේරුම feed feed කියන කවනවට feed කියන මොකද්ද කවනවා එක තේරුමක් තමයි feed කියන කවනවට තේරුම් තියෙන ගොඩක් right ඊට පස්සේ second word is protect කියන එකට ඔයගොල්ලෝ මොකද්ද ලිව්වේ to inform some possible danger. sorry Keep safe. protect කියන බලන්න ආරක්ෂා කරනවා කියන එක keep මොකද්ද Keep safe. keep safe keep safe then what is the third one තුන්වෙනි එක කියන්න බලන්න innocent නේද Yes, sir. right then what have you written here මොකද්ද innocent harmless කියන්නේ දරුවනේ කිසිම හිරිහැරයක් කරදරයක් කරන්නේ නැහැ කියන එක අහිංසකයි කියන එක right ඊළඟ habitat ඔව් ඒකට මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ ලිව්වේ A natural home of a Plant and animal. and yes very good a natural home of a plant a natural home An animal. yes Oh, plant an animal. yes blah 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 right you have to write it right next one danger Causing harm someone to possible danger. sorry Causing harm. causing harm right the next one Mammals. මොකක්ද දෙන්න ඕන An animal that feeds milk to its young. an animal that feeds milk its young an animal that feeds milk to its young and last one warn කියන්නේ මොකද්ද අවවාද කරනවා නේද කියන්නේ ඒකට මොකද්ද ඔව් to inform someone of possible danger නේ to inform someone of possible danger. අවවාද කරනවා කියන්නේ ඒකනේ මොනවා හරි අනතුරක් වෙන්න පුළුවන් කියලා ඒක දන්න කෙනෙක් අනිත් එක්කෙනාට කියනවා මෙන්න මෙහෙම දේවල් කරා මෙහෙම අනතුරක් වෙන්න පුළුවන් ඒක තමයි possible danger කියලා කියන්නේ සිදු වෙන්න පුළුවන් අනතුරක් right the next one ඊළඟ හරිම ලේසි mark true t or false first one is zebras eat meat is it correct Wrong. then what should you write here t o f f ලියන්න ඕනේ ඒකේ පළවෙනි එක f ලියන්න ඕන then second one they are good at hearing what is the meaning they are good at hearing හොඳට ඇහෙනවා. ඔව් ඒගොල්ලන්ට හොඳට ඇහෙනවා කියන එක හොඳට ඇහෙන කට්ටිය හරිද වැරදිද හරි then you should write t here then third one they have large and pointed ears හරිද වැරදිද ඒගොල්ලන්ට තියෙන උල් වෙච්ච කන් ඒ වගේම හොඳ මේ තීක්ෂණ s sorry කන් ගැන තියෙන්නේ large කියන්නේ විශාල and pointed කියන්නේ උල් වෙච්ච කන් ඒකත් හරි right the next one we can see them in national parks is it correct
we can see them in national parks. ජාතික උද්‍යානවල මේගොල්ලෝ දකින්න පුළුවන්ලු. හරිද වැරදිද? Hari. හරි. ගොඩක් වෙලාවට අපේ රටේ ජාතික උද්‍යානවල නැති වුණාට ගොඩක් පිටරටවල ජාතික උද්‍යානවල ඉන්නවා. Right, next one. We must not harm this innocent animal. අපි මේ අහිංසක සත්තුන්ට පිරිහර කළ නොයුතුයි. Is it correct? Correct. Yes. Yes, it's correct. True. So you have to write T here. Right? Those who have written like this, they are correct. If you haven't written like this, please correct them. කළා නැත්තම් මට correct කරගන්න. හරි? ඊළඟට දරුවනේ එහා පැත්තේ තව ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. මේකත් අපි එදා කරා කියලා දුන්න ඕගොල්ලන්ට. ඕගොල්ලෝ කරන්නේ නැති නේද? කරාද? ඔව්. ඒකට අපිට තව වෙලා යන හින්දා අපි පොඩ්ඩක් ඒක මම නිකන් කියලා දෙන්නම්. මෙදා කියලා දුන්නා නේද මේකත්? Activity 6 එක. Why does the writer like zebras? ඔව් සර්. හරි. එහෙනම් ඉතින් ආපහු මේක කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට activity 9 එකත් අපි කරා ගිය සතියේ. right. ඒක නිසා අමුතුවෙන් මේ දේවල් ගැන ආපහු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා මට හිතෙනවා. ඒක නිසාද අපි අලුත් පාඩම පටන් ගමු. right. මම ඔයගොල්ලන්ට WhatsApp එකේ message එකක් දැම්මා. ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙන adjectives කියන tute එක අරගෙන පැමිණෙන්න කියලා පන්තියට එනකොට. right. I think all of you may have got it right now. With it may be with. Sir. Yes. Sir, අර ශික්ෂණෙන් දීපු එකමනේ. ඔව් adjectives කියලා පුතේ දුන්නේ. මුලින්ම දුන්නේ tute එකක්. වෙන මේක. පේනවද? Sir, මේක නේද? Okay, මුලින්ම තියෙන්නේ මොකද්ද? Adjectives describe nouns කියලාද? Yes. Right, that is the tute. Okay, take it right now. දැන් ගන්න ඒක සියලු දෙනාම. තාම වැදගත් පාඩමක් දරුවනේ. The lesson is adjectives. The lesson is adjectives. Another important lesson in the language. Right? ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන ඉතා වැදගත් පාඩමක් adjectives කියන්නේ. Right? Right, first I would like to ask from you. All of you know this. ඔක්කොමලා දන්නවා මේ adjectives කියන්නේ ගැන. Right. As you think, what are adjectives? ඔයගොල්ලන්ට හිතන විදිහට adjectives කියන්නේ මොනවද? විශේෂණ පද. ඔව් නාම විශේෂණ පද. මොන විශේෂණ පදද? නාම විශේෂණ විශේෂණ. Right. Yes, Kian. Sir, tute එක නම් මාතෘකාව මොකද උඩින් තියෙන tute එක? Adjectives. Adjectives. Right? Right. First I would like to explain what an adjective is. මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා මොකක්ද adjective එක කියන්නේ කියලා. An adjective is a word, right, that describe a noun or a pronoun. That's the simplest explanation of an adjective. මම කියපු දේ තේරුණාද? adjective එක කියන්නේ දරුවනේ එක්ක නාම පදයක් එක්ක සර්වනාම පදයක් මොකක් හරි විස්තර කරන පදයකට කියනවා අපි adjective එකක් කියලා. තේරුණාද? Right. There are so many adjectives in the language. Right? මේ භාෂාවේ adjectives තියෙනවා ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක්. Right? ඔබට කියන්නේ මාතෘකාව ලියා ගන්න. මං කිව්වම ලියා ගන්න. දැම්ම ඕනේ නැහැ හොඳේ. අපි පටන් ගමු. සර් ලියන්නේ මොන පොතේද? grammar පොතේ. Right? adjective එකක් කියන්නේ නාම පදයක් හෝ එහෙම නැත්නම් සමහරට සර්වනාම පදයක් වෙන්න පුළුවන් විස්තර කරන පදයක්. Right? සමහරක් වෙලාවට ඒක ඒ නාම පදයේ තියෙන quality එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට number එකක් වෙන්න පුළුවන්, quantity එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ මොකක් හරි එකක් විස්තර කරනවා. right? ඉතින් මේ නාම පදයක් මෙහෙම විස්තර වුණායින් පස්සේ මේ නාම පදයේ පිළිබඳ හොඳ නිකන් නාම පදේ කියනකට වඩා වැඩි අදහසක් අපිට ගන්න පුළුවන් නාම පදේ ගැන. right? ඔන්න අපි පොඩ්ඩක් බලන්නකො මෙන්න මේ තාම සරල උදාහරණයක්. ඔයගොල්ලෝ ලේසි එකක්.
Right. All of you know this word. What is this word? apple Apple. Right. මොකද apple කියන්නේ? apple ගෙඩිය apple ගෙඩිය. දැන් මොකක්ද red කියලා? red මොකක්ද එහෙනම් තේරුම? red apple රතු apple ගෙඩිය Right. Right. Now you can have an idea about what kind of apple is. දැන් idea එකක් එනවනේ මොන වගේ apple ගෙඩියක්ද කියලා. එනව නේද? මොන වගේ apple රතු ගෙඩියක්ද? පාට apple ගෙඩිය රතු පාට apple ගෙඩිය. Right. ඔන්න මන් දානවා මෙහෙම එකක් ඊළඟට. Big apple. මොකද big apple කියන්නේ? ලොකු apple ගෙඩියක් ලොකු apple ගෙඩිය ලොකු apple ගෙඩියක්. බාන්න ඉස්සෙල්ලා ඔව් මේකේ පාට ගැන කිව්වා ඊට පස්සේ මෙන්න size එකක් ගැන කියනවා. හරිද? ඊළාට අපි කියමුකෝ මෙන්න මෙහෙම එකක්. cheap කියලා දැම්මොත් cheap කියන්නේ ලාභයි කියලා. හරි? ලාභ apple ගෙඩියක්. ලාභ apple එකක් මේක එච්චර මිල apple එකක් නෙවෙයි. Right? Like that we can use adjectives to describe nouns. Right? Now you can understand very easily. Right? What is the purpose of an adjective? කියන්නේ What is the purpose of an adjective? Adjective එකකින් කරන කාර්යය මොකද්ද? It describes or it modifies a noun or a pronoun. මේකෙන් කරන්නේ දරුවනේ එක්ක නාම පදයක් හරි එක්ක සර්වනාම පදයක් හරි විස්තර කරනවා. ඒක ගැන අපිට හොඳ අදහසක් අයිඩියා එකක් දෙනවා. Right. ඔන්න බලන්නකො ඔබ දෙයි. කියන්නේ මොකද්ද cheap කියන ලාභයි කියන එක. ලාභයි. Right? Right. අය බලමු එහෙනම්. ඔන්න මම ඔගේ උදාහරණ ටිකකුත් දීලා ඇති. හරි? First one is rotten egg. rotten egg. rotten කියන්නේ sir කියලා දෙන්න හදන්න. දැන් ඔගේ egg කියන එක දන්නව නේද? බිත්තරේ ඔව් බිත්තරේ. rotten කියන්නේ දරුවනේ කුණු වෙච්ච, නරක් වෙච්ච කියන අදහස. එහෙනම් කුණු වෙච්ච බිත්තරයක්. හොඳ බිත්තරයක් නෙවෙයි. සර් ඔව් පුතේ කියන්න. තසිත්. ටියුට් එකේ දන්නේ නැති වචන ලියා ගන්න එතනින් ඔව් ලියා ගන්න. දන්නේ නැති වචන එතනින්ම තේරුම ලියා ගන්න. එහෙනම් rotten කියන්නේ මොකද්ද? නරක් වෙච්ච, කුණු වෙච්ච කියන අදහස. Right, next one, lovely day. ආදරණීය දවසක් ඔව් ඒ කියන්නේ අපි සරලව කිව්වොත් සුන්දර දවසක් නේද? ලස්සන දවසක්. So for that we can use the word lovely. It is also an adjective because it describes this noun. What is the noun here? මොකද්ද මෙතන noun එක? Day. Right? It is described by this word lovely. Lovely. So it is an adjective. ඒකින්ද ඒක adjective එක. Right? Then next one, beautiful woman. What is the meaning? ලස්සන කාන්තාවක් කාන්තාවක් ලස්සන කාන්තාවක්. එතන noun එක මොකද්ද? woman. adjective එක මොකද්ද? beautiful. A woman කියන එක විස්තර කරනවා beautiful කියන එකෙන්. So it is an adjective. Yeah, very very easy. Easy to understand. Right, next one. mysterious boy mischievous boy. කවුද මේ mischievous boy කියන්නේ කාටද? mischievous boy means දඟකාර විශේෂ කරන පිරිමි ළමයෙක්. එහෙනම් mischievous ඒකෙන් අර පිරිමි ළමයා විස්තර කරනවා. Right? Can you understand it? yes Yes. Very good. So now you can understand very simply. Right? An adjective is a word that describe a noun or a pronoun. As well as we can say adjective is a word that modifies a noun. So also modify කියන්නේ describe කියන එකම වගේ තමයි. විස්තර කරනවා. එතකොට අපිට ඒ noun එක පිළිබඳ හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. නිකම්ම බිත්තරයක් කියනවට වඩා ඒ බිත්තරේ අපි rotten egg කියවෙන් පස්සේ ඒ බිත්තරේ නරක් වෙච්ච බිත්තරයක්. නිකම්ම කාන්තාවක් කියනවට වඩා අපි ඒ කාන්තාවගේ ස්වභාවයක් විස්තර කරනවා. කාන්තාව ලස්සනයි. ඒකෙන් අපි කියනවා beautiful woman කියලා. නිකම්ම දවස ගැන කියනවට වඩා අපි කියනවා lovely day. ලස්සන දවසක්, සුන්දර දවසක්. Right? Like that we can use adjectives to describe nouns. Right? Now you can understand it very well. I believe it. Right. After that, I would like to explain you the position or where to put the adjectives. මම ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න දරුවනේ adjective එකක් කොතෙන්ටද අපි දාන්න ඕන. අපිට මේ හැම තැනටම adjective කියන එක දාන්න බෑ. Right.
අපිට ඒ දාන්න තැනක් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පොඩි අයිඩියාවක් එනවා. අයිඩියාවක් එනවා. දැන් අපි මෙච්චරලා දාපු ඇඩ්ජෙක්ටිව්ස් කොහාටද දැම්මේ? කොහාටද දැම්මේ? මුලට මුලට. මොකක මුලටද? වාක්‍ය මුලට. වචනේ හරි වාක්‍ය. වචනේ නේ. මෙන්න මෙහෙම මතක ගන්න. noun එකට ඔව්. noun එක හරි adjective pronoun එක හරි මුලට. right? එහෙම නේද දන්නේ? මේ බලන්නකො lovely කියන එක කොහෙද තියෙන්නේ? day කියන එකට කලින් මුලින් තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉස්සරහට නේද දාන්නේ? තේරුණාද? ඉස්සරහට නේද දැම්මේ? ඔව්. හරි. ඊළඟට දරුවනේ මේ තව විදියක් තියෙනවා. මේ adjective එක අපිට දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ verbs තියෙනවා. especially be verbs. මොනවද be verbs? ඔයගොල්ලන්ට මේව උගන්වලා තියෙන්නේ. මොනවද be verbs? what are the be verbs? කියන්න බෑ. N O A am, is, are, was, will be, shall be. These are called be verbs. මේවට කියන දරුවනේ be verbs කියලා. හරිද? මෙන්න මේ be verbs වලට පිටිපස්සෙන් අපිට දාන්න පුළුවන්. මොනවද පිටිපස්සෙන් දාන්න පුළුවන්? මොනවද be verbs වලට පිටිපස්සෙන්. ඒ වගේම තව ක්‍රියාපද දෙකක් විතර තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියාපද. එකක් තමයි look කියන එක. අනිත් එක තමයි seem කියන එක. මේවා පිටිපස්සෙනුත් දාන්න පුළුවන්. හරි. යන බලන්න එහෙනම් ක්‍රියාපද පිටිපස්සෙන් දාන්න පුළුවන්. මොනවද ඒ දාන්න පුළුවන් ක්‍රියාපද? මුලින්ම කියලා දුන්න ඔයගලන්ට be verbs කියන කතාවල be verbs. ඔව්. ඔව් මේ ටිකත් කියන්න am කියන්න. am is, was shall be. right, these are the be verbs. How many be verbs are there? How many be verbs are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 verbs. They are called be verbs කියලා. Right, what are the other verbs that we can use? In the same manner. Look, see. Right. එහෙනම් මෙන්න මේ මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියාපද පිටිපස්සෙන් අපිට දාන්න පුළුවන් adjective. Right. ඒක ඔක්කොම තියෙනවා දරුවනේ මේ ටියුට් එකේ. හවුද? කියන්නේ. team කියන්නේ මොකක්ද? ඒක දැන් කියලා දෙනවා. කියලා දෙන්න තමයි හදන්නේ. හොඳයි? right. අන බලන්න. අවුලක් නැහැ. පොඩ්ඩයි කරේ අපි හොඳයි? කොච්චර ඉන්නද සර්? තාම පුතේ adjective ටියුට් එක ගන්න පටන් ගත්ත විතරයි ඒ ටියුට් එක. right. ඔයගොල්ලෝ පුතේ ඔක්කොමලා මේ mic off කරගන්න ඕන. හරිද? අවශ්‍ය වෙලාවට විතරක් mic එක on කරලා කතා කරන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් ඔක්කොමලා මේ එළියට දාන්න වෙනවා. හොඳේ? හරි? mic එක off කරලා තියාගන්න. අවශ්‍ය වෙලාවට විතරක් on කරලා කතා කරන්න. හරි? right. අයි බලමු ඊළඟට මෙන්න මේ උදාහරණය බලන්න. අන්න මේක බලන්නකෝ. හරි? ඕකේ ඔයගොල්ලෝගේ ටියුට් එකේ තියෙන එකම බලන්න. She is an innocent girl. right? කවුරු හරි mic එක on කරගෙනම ඉන්නේ. කවුද? චමුදිත. හරි. right. She is an innocent girl. She is an innocent girl කියන්නේ දරුවනේ ඇය අහිංසක ගෑනු ළමයෙක්. ඇය අහිංසක ගෑනු ළමයෙක්. right. මේකේ තියෙන එහෙනම් කියන්න බලන්න මේ adjective එක මොකද්ද? කියන්න බලන්න. කියන්න. innocent. right. ඊළඟට දරුවනේ මම right. මෙන්න මෙහෙම ලියනවා. She is innocent. She is innocent. right. මේකේ තේරුමත් මොකද්ද? අය කියන්න. mic on කරලා කියන්න. ඇය අහිංසකයි. ඇය
අහිංසකයි. right. අය අහිංසකයි. ඔව්. අහිංසකයි. right. මෙතන බලන්න දරුවනේ මේ මෙතන adjective එක දාලා තියෙන්නේ මම is කියන එකට පිටිපස්සෙන්. මොකකට පිටිපස්සෙන්ද? is කියන එකට පිටිපස්සෙන්. That's what I told you earlier. That's what I told you earlier. We can use an adjective after a be verb. After a be verb. මම ඉස්සෙල්ලා ඔයගලන්ට කිව්වේ මෙන්න මේක තමයි. අපිට මේ adjective එකක් පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න be verb එකක් පිටිපස්සේ. right? දැන් තේරුම එකයි. right. බලන්න ඊළඟ උදාහරණ තියෙනවා today is a lovely day. Today is lovely. අද හොඳ දවසක්, සුන්දර දවසක්. right. ඊට පස්සේ ඒකේ දෙවැනි විදිහට අපි ලියනවා today is lovely. තේරුණාද? lovely කියන එක ඊළඟට ලියලා තියෙන්නේ අර is කියන be verb එකට පිටිපස්සේ. ඊළඟ third one we are clever boys. අපි දක්ෂ පිරිමි ළමයි වෙමු. right. ඊට පස්සේ දෙවෙනි වාක්‍යයේ අර ආ කියන be verb එකට පිටිපස්සේ ලියලා තියෙනවා we are clever. right. එහෙනම් දැන් හොඳට පේරෙනවා අපිට පුළුවනි මෙන්න මේ be verbs පිටිපස්සටත් adjectives දාලා ලියන්න. කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. තේරුමේ එකම තේරුම තමයි. right. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕන මෙන්න මේ look කියන එකයි seem කියන එකයි. හරි? ඔන්න බලන්න දැන්. මම පොඩි උදාහරණයක් දෙන්නම් ලස්සන චිත්‍රයකට ඇඳලා. සර් හැංගීම්ද? හැංගීම් විතර නේ පුතේ මම මේ පොඩි නිකන් ඔයගලන්ට මේ පොඩක් තෝරලා දෙන්න මේ ලේසි දෙයක් ගත්තේ. දැන් ඔන්න ඔයගලන්ගේ යාළුවෙක් ඔයගලන්ට හම්බෙනවා. මේ මූණ දැක්කන් පස්සේ මොකද්ද මේ? මේ මොකද්ද මේ? සතුරු මූණ. සතුරු මූණ. මොකද්ද කියන්නේ? happy. මෙයා ඉන්නේ මොන වගේද? sad. sad. මෙයා දැක්කන් පස්සේ වෙන තරුත් පේලා මෙයාට. ඈ මොකද්ද? බය වෙලා නේද? ආ? frightened. මොකද්ද? frightened. right. කියන්නේ නම් මෙයා ඉන්නේ සතුටෙන්, මෙයා ඉන්නේ දුකෙන්, මෙයා ඉන්නේ බය වෙලා. දැන් අපිට ඔන්න ඕගොල්ලෝගේ යාළුවෙක් පේනවා හරි සතුටෙන් ඉන්නේ. right. අපි කියනවා එයා හරි සතුටෙන් ඉන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? කොහොමද He කියන්නේ? is happy. නෑ. ඔයා කියන්නේ කොහොමද? You are happy. නෙවෙයි අපි මෙතෙන්ට දාන්න look කියන එක. You look happy. happy. ඔයා හරි සතුටෙන් ඉන්නවා වගේ. කොහොමද කියන්නේ නේද? You look happy. happy. එහෙනම් මෙයා දැක්කම මොකද්ද අපි කියන්නේ? You look sad. You look sad. ඔයා හරි දුකෙන් you look sad. ඔව්. ඊළඟට frightened කියන්නේ බය වෙලානේ. එහෙම දැක්කම පස්සේ you look frightened කියන කටල්ලා. you look frightened. ඔයා නිකන් බය වෙලා වගේ ගැස්සිලා ඉන්නේ මේ. right. දැක්ක නේද මේ look කියන එක? දැන් ඔන්න අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම. ඔන්න කවුරු හරි හොඳට මහන්සි වෙලා ඉන්නවා. මහන්සි වෙලා ඉන්නේ දැන්. දැන් ඔකද? අර ගිය සතියේ කියලා දුන්න සත්තුන්ගේ පැටව ගැන. ඔව්. ඒකේ සර් වඳුරගේ පැටියට මොකද කියන මංකි? මම කියලා දුන්න ඉන්ෆන්ට්. හරි? ඊළඟට දැන් ඔන්න ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවා කවුරු හරි යාළුවෙක් එනවා ගොඩක් මහන්සි වෙලා. දැන් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ? එයාට ගොඩක් මහන්සි පාටයි කියලා. දැන් මොකද්ද වඳුරගේ පැටියා? ඉන්ෆන්ට්. ඔව්. හරි? ඊළඟට කොහොමද කියන්නේ නම්? ඔයාට ගොඩක් මහන්සි පාටයි. දැන් එහෙම අපි යාළුවෝ දැක්කම අපි කියනවා ඔයාට ගොඩක් මහන්සි පාටයි කියලා කොහොමද කියන්නේ? මහන්සි කියන්නේ කොහොමද? ගොඩක් මහන්සි. You look tired. You look tired. you look tired. මහන්සි කියන්නේ tired. කියන කටහල් ඔක්කොම කියන්නේ tired. You look tired. You look tired. Very good.
ඊළඟට අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම. දැන් ඔන්න ඔයාගේ යාළුවෙක් කෙනවා. හරිද? අපි හිතමු දැන් මෙයා මොකක් හරි ෆන්ක්ෂන් එකකට යන්නේ. right he is well dressed. හොඳට ඇඳුම් ලස්සනට ඇඳුම් ඇඳගෙන right අපි කියනවා එයා දැක්කම ඔයා අද හරි ලස්සනයි. කොහොමද කියන්නේ? You look beautiful. You look beautiful. You look ගොඩක් ලස්සනයි නම් අපිට වෙරිද්දාමු නේද? You look Very beautiful. beautiful. ඔන්න අද කියන එකත් එනවනම් today. කොහොමද එහෙනම් කියන්නේ? You look very beautiful. You look very beautiful today. You look very beautiful today. දැක්ක නේද look කියන එක දාන හැටි? look කියන එකෙන් එහෙනම් මොකද්ද කියන්නේ? අදහස මොකද්ද? මොකද්ද look කියන එකෙන් කියන්නේ? ඔයා මෙන්න මේ විදිහට පේනවා අපිට. හරිද? ඔයාව මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට පේනවා, මහන්සියේ වගේ පේනවා, ඔයා නිකන් බය වෙලා වගේ පේනවා, ඔයා නිකන් හරි සතුටින් ඉන්නවා වගේ පේනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් කියන්න අපිට පුළුවන් දරුවනේ. මෙන්න මේ look කියන එක දාලා ඊට පස්සේ දානවා අපි මොකද්ද? adjective එකක්. මොකක්ද දාන්නේ? Adjective එක. ඉතින් ඔය වගේම තමයි මේ seem කියන එකත් පාවිච්චි කරන්නේ. look වගේම තමයි seem කියන එකත් පාවිච්චි කරන්නේ. right? තේරුණාද? තේරුණාද? Yes. තේරුණාද? right. හරි. එහෙනම් ඔන්න මං ඔයගොල්ලන්ට එක පොඩ්ඩක් අපි ලියාගමු අපේ ග්‍රැමර් පොතේ පොඩි සටහනක්. හරි? මාතෘකාව ලියා ගන්න adjectives කියලා. ඔව් adjectives කියලා දැන් ලියා ගන්න ඔයගොල්ලෝගේ ග්‍රැමර් පොතේ මට ලියා ගන්න. ලියා ගන්න adjectives කියලා. ලියා ගන්න ඊළඟට නාම විශේෂණ පද කියලා පොඩි වරහණක් දාලා මෙහෙම ලියා ගන්න නාම විශේෂණ පද. නාම විශේෂණ පද. නාම විශේෂණ පද. හරි සර්. ඒක ලියා ගන්න දරුවනේ. right ලියන්න නාම විශේෂණ පදයක් යනු නාම විශේෂණ පදයක් යනු නාම විශේෂණ පදයක් යනු නාම විශේෂණ පදයක් යනු නාම පදයක් හෝ නාම පදයක් හෝ නාම පදයක් හෝ සර්වනාම පදයක් සර්වනාම පදයක් විස්තර කරන පදයක් ලෙස නාම පදයක් විස්තර කරන පදයක් ලෙස නාම පදයක් හෝ සර්වනාම පදයක් විස්තර කරන පදයක් ලෙස සරලව විස්තර කරන පදයක් ලෙස සරලවම දැක්විය හැක. සරලවම දැක්. හරි සර්. right ඊට පස්සේ දරුවනේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඔක පැහැදිලි. ඊළඟට රූලක් ඇරලා ලියන්න අලුත් රූලකින් ලියන්න. මාතෘකාව sir. නෑ මාතෘකාවක් නෙවෙයි. නිකන් ලියන්න. right මෙහෙම ලියන්න. නාම විශේෂණ පද බොහෝ විටම යෙදෙනුයේ
නාම පදයට පෙරය. නාම පදයට පෙරය. නාම පදයට පෙරය. හරි ඊපස්සේ ලියන්න නමුත් නාම පදයට පෙරය. ඊට පස්සේ ලියන්න ඒකටම නමුත් ලියන්න M is a ඒක කමා දදා ලියන්න පුතේ. M is M කියලා කමා is කියලා කමා එහෙම දදා ලියන්න. හරි ඒක කියන්න ඕනේ නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලෝ ලියනකොට දන්නවා. was were when was were will be shall be හතම ලියන්න එකපාරට ලියාගෙන යන්න. M is a was were will be shall be. was එන මම ලියන්න. was were will be shall be sir will be කියනකොට double l ද ඔව් පුතේ double l will be shall be when be verbs ඒක ලියාගන්න be verbs ඔක මතක් වෙන්නත් එක්ක be verbs වලට පසුපසින්ද පසුපසින්ද look seem වැනි ක්‍රියාපද පසුපසින්ද යොදාගත හැක. හරි ඊළඟට දරුවනේ අපි මේකට උදාහරණ ටිකක් ලියා ගමු. right අන්න මම පටන් ගත්ත එකෙන්ම පටන් ගන්නම්. අපි ලියමුකෝ මෙහෙම. සෝකල් යන්න හරි මේක ලියා ගන්න පුතේ උදාහරණයක් විදියට අපි ඉස්සෙල්ලම පටන් ගත්තේ ඇපල් නේද? පටන් ගත්තේ ඇපල්. right ඒකෙන්ම අපි පටන් ගමුකෝ. right නිකන් ඇපල් කියලා ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා ලියන්නකෝ. ඊළඟට අපි ඊට පස්සේ යටින් ලියනවා red apple. right ඊට අපි ලියනවා large apple. ලොකු apple ගෙඩියක්. sheep apple ඔව් ඒකත් ලියන්න පුළුවන්. අපි මේ දෙක විතරක් දැනට ලියමු. හරි green apple right ඔන්න දරුවනේ මම ලියන ඊළඟට මෙන්න මෙහෙමත් අපිට කියන්න පුළුවන්. ඕකේ adjective එක highlight කරගන්නද? ඔබ දෙලා highlight කරගන්න. ඒක තවත් හොඳයි. මං කියන මෙන්න මෙහෙම. The apple is red. The apple is red.
apple ගෙඩිය රතු පාටයි. තේරුම එකයි නේද? ලියා ගන්න. The apple is red. The apple is red. As well as I can write the apple is large. සර් මම දැන් පන්තිරාවේ ඒක ගැන හිතන්න එපා පුතේ. මේ දැන් ලියා ගන්න ටික ලියා ගන්න. adjectives කියන ටියුට් එක අතර ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක රෙකෝඩින් එක බලන්න පුළුවන් my teachers lk අපේ වෙබ්සයිට් එකට ගියන් පස්සේ මේ පාඩම බලන්න පුළුවන්. ඒ ගැන හිතන්න එපා. පොඩි ටිකක් විතර අපි කරේ. right. එහෙනම් බලන්න මේක කියන the apple is red. ගත්ත සර්. right. කියන්න පුතේ. the apple is red. කියන්න පුළුවන්. The apple is red. හරි. පොඩ්ඩක් ඉන්න. මේක කියනකොට එතන ඒ අකුර තියෙනව නේද? ඒ අකුර වවල් එකක් නේද? හරි. මේ වගේ වවල් එකකට කලින් ද කියන එක එනවනම් ඒක අපි ශබ්ද කරනකොට ද කියලා නෙවෙයි ශබ්ද කරන්නේ දී කියලා. කොහොමද ශබ්ද කරන්නේ? දී. ඊළඟ මේක ද apple නේ අපි කියන්නේ දී apple. කියන කතාවල the apple is The apple is red. The apple is large. the apple is large. හොඳයි. right. එහෙනම් දැන් තේරුණා නේද? මෙතන බලන්නකො මේ is කියන එක පිටිපස්සේ දාලා තියෙනවා. මෙතන මේ is කියන එක පිටිපස්සේ adjective එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right. ඊළඟට අපි look කියන එකත් දාමුකෝ. ඒකටත් උදාහරණයක් දෙකක් දෙමු. මේ ටික ලියා ගන්න ඉක්මනට. right. මම ඔන්න ලොකු දේවල් නෙමෙයි සරල උදාහරණ ටිකක් දෙන්න. මම කියන මෙහෙම. You look සර් ටිකටමද? ඔව් ඊට යටින් ලියා ගන්න. You look tired. You look tired. සර් ඔබද? ඉස්සෙල්ලා සර් ඒවා කියනකොට මම සිංහලෙන් ලියලා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියාගත්තා. ඔව්. දැන් ලියන්න ඕනේ නෑනේ. මේක ලිව්වද you look tired කියලා? ඔව් වාක්‍ය පහක් ලියාගත්තා. happy sad ඒ ඔක්කොම ලියාගත්තා සර්. ඉතින් ඔයා එහෙනම් පුරුදු වෙන්න ඕනේ මේක you look happy, you look sad. හරි? ඊළඟට you look frightened. හරි? ඒවා කියලා හොඳට කටට හුරු කරගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මොකද මේවා අපිට ස්පීච් එකකට ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන එකක්. කවුරු හරි එකක් දැක්කම අපි කියන ඔයා හරි මහන්සි පාටයි, ඔයා හරි ලස්සනයි, ඔය විදිහට කියනෝනේ. ඉතින් මේවා ස්පීච් එකකටත් ඉතා වැදගත්. right. ලියා ගන්න එහෙනම් ලිව් වෙන you look tired. තව එකක් දෙන්න. You look very beautiful. ඔයාට හරි බයෙන් ඉන්නවා වගේ කියන එකේ ඔව්. තේරුම මොකද්ද? තේරුම නේ වචනේද? ඔව් වචනේ කියන හැටි. frighten. frighten. frighten කියන්නේ බය වෙලා. බයයි. right. ඔන්න මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න කියලා. හොඳද? right. ඔන්න බලන්න. වරද්දන්න නැතුව කියන්න ඕන. හරිද? අපි හිතමු මෙන්න මෙතන ඉන්නේ මේ තරුලි ඉන්නේ. හොඳේ? මේ කවුද ඉන්නේ? Taruli. තරුලි. මේ බලන්න. දැන් බලන්න තරුලි දැක්කයින් පස්සේ මෙන්න කට තරුලිගේ. හරි? මෙන්න hina වෙන්නේ නේද ඉන්නේ? ඒ කියන්නේ තරුලි ඉන්නේ හරි සතුටෙන් නේද? නේ? එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? දැන් වරද්දන්න නැතුව කියන්න ඕන. කියන්න හරියට. Taruli. Look happy. Look happy. Taruli look happy. right. හරි. දැන් හරි. මම දන්න ඕගොල්ලන්ට වර්ධිනවා කියලා. ඒකයි මම දැන් මෙන්න මේක ඇහුවේ. බලන්න පුතේ look කියන එක තරුලි කියනකොට එක්කෙනයි නේද? එතකොට අපිට look කියලා කියන්න බෑ. මොකක්ද දාන්න ඕන එකට? s එකක් දාන්න ඕනේ. මොකක්ද දාන්න ඕනේ? s එක. Look. you කියන එක බහුවචන විදිහටනේ අපි ගණන් ගන්නෙ. ඒක හින්දා look කියන එක පුළුවන්. දැන් තරුලි කිව්වෙන් පස්සේ look බෑ s එකක් දාන්න ඕන. තරුලි looks කියන්නේ නා. Happy. Happy. Taruli looks happy. Taruli Happy. looks happy. අපි අම්මේ පොඩි මම ගත්ත පොඩ්ඩක්. ඈ දැන් නෙවෙයි ගත්තේ. right. දහල් ගොඩක් වෙලා.
ඔය මයික් ඕෆ් කරගන්න. ගංගරෙන් තාම මේ පැත්තේ මේ සියලු දෙනා මයික් ඕෆ් කරගන්න. ගංග දැන් බලන්න මෙන්න මෙතන මේ ඉන්නේ අපි හිතමු කේතක කියලා. කේතක. හරි ලැජ්ජාව. ඈ දැන් කියන්න බලන්න කේතක ඉන්නේ හරි දුකෙන් ඉන්නේ මේ දවස්වල ඉස්කෝලේ යන්නත් නැති හින්දා හරි කියන්න බලන්න. Kita Luke right කියන්නේ කේතක Luke sad. එස් එක එන්න ඕන මට. කේතක looks sad කියන කටහල්ලා. Kita Luke sad. කේතක looks sad. right very good. ඊළඟට මම තව එකක් කියනවා. හරි මේකත් ඉගෙන ගන්න. මේ බලන්නකො මෙන්න. අපි හිතමු මේත් ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවෙක්. අපි හිතමු මේ කවුද? තසි ඈ කේෂන් අපි හිතමු මේ තසිත් හොඳේ. මේ තසිත්. හරිනේ? දැන් මේ බලන්නකෝ තසිත්ට වෙච්ච වැඩේ. මෙන්න. හරි මේ කොණ්ඩේ ඉදිලා Konde bawul nih sir. කොණ්ඩේ දැන් ඉදිලා ටිකක්. right හරි එතකොට මොකද්ද අපි කියන්නේ? දැන් නොමිලි ඩයි කරලා දෙන්නකෝ. ඈ අපි all නොමිලි කියන ඩයි කරලා දෙන්නකෝ. all කියන එක දාලා කියන්නේ එහෙනම්. කොහොමද කියන්නේ? Tasit Luke so right very good. තසිත් එයා ලියා ගන්න සියලු දෙනාම. Boset looks old. තසිත් looks old. තසිත් නිකන් වයසට ගිහිල්ලා වගේ කොණ්ඩෙත් ඉදිලා. හරිනේ? බෝසෙත් article liya ganna one. ලියා ගන්න. ඉක්මන ලියා ගන්න. මට කියන්න ඕන මෙතෙන්දී S එකක් දාන්න ඕන කියන එක තමයි දරුවනේ කියන්න තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් S ඕන මෙතෙන්. හරි? එයා වරද්දන්න බෑ. දැන් හොඳට එයා Saya rupa dia tambah ganna one sir. රූප නම් ඇඳේ නැදත් කම නැහැ පුතේ වාක්‍ය විතර ලියා ගන්න. හරි? S එක අනිවාර්යෙන් දාගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න ඒක වචනයි නම් S දාන්න. මොකද ඒවා ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ වරද්දන තැන් මේවා. ඒකයි මේවා කියලා දෙන්නේ. මේ පැත්තට හොඳට බලන්න. හරි සර් හරි නේද? හරි සියලු දෙනාම හරිද? ආයු ඕකේ? Nah sir. හරි සර්. right wait a bit I'll give you a minute විනාඩියක් දෙන්නම් සියලු දෙනාම කොණ්ඩේ දුන්න අපේ වැඩ ස්පීඩ් සර්. very good nice to hear that හරි සර්. right හරි සර්. right Hari sir. හරි සර්. දැන් මේ ටික තේරුණාද? ඔව් සර් Oh sir. right එහෙනම් ඔව් මේවා දරුවෝ මේවා පාවිච්චි කරන්න මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේවා දාලා කතා කරන්න හරිද? එතකොට තමයි මේවා පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැතුව මේක ආපහු සතියකින් පොත ඇරියොත් මේවා මතක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් Taman තනියම වාක්‍ය 5ක් 6ක් හදාගෙන කියන්න ඕන. හරිද? Our grandmother looks very young. ආච්චි මතකයෙන් පස්සේ හරි තරුණ පාටයි නේද? ඈ ආච්චි වයස වුණාට තාමත් නිකන් තරුණයි වගේ. අපිට සමහර එහෙම කට්ටිය ඉන්නවනේ නේද? අන්න ඒ වගේ. අපි කියනවා ඔයා හරි ශක්තිමත් පාටයි. You look very strong. Right? Like that you can use them. If you don't use them, you will never be able to use them. Right? So practice them. That is the only way to enhance or to make your flow. ඔයගොල්ලෝගේ flow එක හැදෙන්න නම් මේවා practice කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මේවා කතා කරනකොට කියා ගන්න බැරි වෙනවා. Right. flow එක හදාගන්න මේවා use කරන්න, practice කරන්න. Useful. Yes. කියන්නේ අර මේ ඔයා හරි ශක්තිමත් පාටයි කියන එකේ මේ ඉංග්‍රීසි මේ එක මොකද්ද? ශක්තිමත් කියන්නේ පුතේ strong. ශක්තිමත් කියන්නේ strong. You look strong. හරි ශක්තිමත් වගේ. දැන් කවුරු හරි නිකන් කැඳ අපි කියන්නේ හරි දුර්වලයි කියලා. දුර්වලයි කියන්නේ මොකද්ද? කියන්න බලන්න. Weak. You look weak. හරි මේ දුර්වල පාටයි. තව වචනයක් තියෙනවා feeble.
හරි දෙකම පාවිච්චි කරනවා දුර්වලයි හරි හරි නේද වචන ලියාගන්න right මම එහෙනම් ඔව් මේ like කියන එකට like කියන වචනයට සමාන කියන එකක් තියනවද? මොකද්ද පුතේ like කියන්නේ කැමති කියන එකනේ. ඒකට සමාන කියන වචනෙත් තියනවද? ඔව් කැමති කියන්න ගොඩක් වචන තියෙනවනේ මෙන්න මෙහෙම like කියන වෙනුවට දැන් ඔන්න මම ඔන්න එකක් කියලා දෙන්න හැමෝම ලහන් ඉන්න හරිද දැන් ඔන්න ඒක අහපු හින්දා කියලා දෙන්නේ right දැන් ඔන්න මම කියනනේ මෙන්න මෙහෙම ලේසිම එකක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම වගේ කැමති හින්දා මම කියනවා I like cricket right ඔන්න බලන්න සියලු දෙනාම බලන්න මේ අමතර දෙයක් මේ අහපු හින්දා කියලා දෙන්නේ කියන්න සියලු දෙනාම I like cricket කියන්න පුළුවන් I like cricket. දැන් මේක තේරුම් ගන්න ඕගොල්ලෝ මොකද්ද I like cricket කියන්නේ මම කැමති ඔව් ඔය තේරුම මෙන්න කියන්න පුළුවන් දරුවනේ I love cricket මොකද්ද I love cricket I love cricket means I like cricket I love cricket කියන්නේ මම cricket වලට කැමතියි right ඊළඟ තව එකක් එන්න I enjoy cricket. I enjoy cricket I enjoy cricket. I enjoy cricket. ඔව් දැන් එහෙනම් මේ ක්‍රියාපද තුනම පාවිච්චි කරා I enjoy cricket means I like cricket මම ක්‍රිකට් වලට කැමතියි කියන එකම තමයි කියන්නේ අන්න මම තව එකක් කියලා දෙන්න මෙන්න තවත් කැමතියි කියන්න පුළුවන් interested in මොකද වචනේ I am interested in cricket. I'm interested in cricket කියන කඩල්ලා I am interested in cricket. ඔව් මේක ඉස්සෙල්ලට වඩා වෙනස් මෙතන අනිවාර්යෙන් be verb එකක් එනවා ඇවිල්ලා මෙන්න මේ මේකත් ඇවිල්ලා මේ phrase එකක් මේක එන්න ඕන interested in ඊට පස්සේ දාන්න ඕන කැමති විදිහට හරි දැන් මේ විදිහටම කියන්නකෝ බලන්න මම කැමති හරිද මේක දාලා කියන්න මම කැමති ෆුට්බෝල් වලට I am interested in football. I'm interested in football මම කැමති කියවීමට I am interested in reading Reading. right මේ හතරම ලියාගන්න ඉක්මන ලියාගන්න ඔන්න කියලා දෙන්න අමතරව ඒක අමුතු විදිහට ඔව් පුතේ ඔයා හරි බුද්ධිමත් ළමයෙක් කියන්නේ you look මෙහෙමයි look කියන එකෙන් කියන්නේ අපි මොකක් හරි පේන්න තියෙන දෙයක් ගැන කියනකොට හරි ඔයා හරි බුද්ධිමත් වගේ එහෙම කියන්න පුළුවන් එතකොට අපි කියන්නේ you look wise දැන් අපි හිතමු එයා මොකක් හරි වැඩක් කරනකොට අපිට පේන ඥානවන්තයි කියන්නේ wise එන තව වචනයක් intelligent කියන බුද්ධිමත් කියලා intelligent හරි මේ අයියා පුර දුෂ්ට ළමයෙක් කියන එකට දුෂ්ටයි කියන rude කියනවා wicked කියනවා rude wicked කියන්නේ මහා නපුරු wicked කියලා කියනවා සර් ඔක්කොම පුද්ගලයෙක් කියනකොට වයිස් මද මොකද පුතේ නුවණක්කාර පුද්ගලයෙක් කියනකොට වයිස් මද ඔව් නුවණක්කාර කියනකට වයිස් කියන එක තමයි ඉන්ටෙලිජන්ට් කියන බුද්ධිමත් කියන කොහොමද දෙක එකම වගේ තමයි ඉතින් මේ මහ ලොකු වෙනසක් නැහැ ඉතින් ඥානවන්ත කියන්නේ අපි ඥානවන්තයි කියන්නේ එතකොට අපි වයිස් කියන එක පාවිච්චි කරනවා බුද්ධිමත් කියනකොට ඉන්ටෙලිජන්ට් කියන පාවිච්චි කරනවා ඒක මහ ලොකු හරි සර් වෙනසක් නැහැ ඉතින් හරි සර් හරිද හරි සර් මේ ටික ලියුවා නේද හරි සර් හරි දැන් ඊළඟට ඔයගොල්ලොත් එක්ක පොඩි වැඩක් කරනවා ඒක අපි කතා කර කරන වැඩක් හරිද හරි හරි ඔන්න මම ඔයගොල්ලෝගෙන් පොඩි
මම noun එකක් ලියුවා playground කියලා. සියලු දෙනාම දන්න වචනයක්. මොකද playground කියන්නේ පිටිය. right. ඉතින් මේකට අපිට පුළුවන් නේද මේක විස්තර කරන්න දාන්න adjectives එකක්. කියන්න බෑ. ඔයගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන් adjectives කියන්න. Small playground. Green playground. ආ? Green playground. Small playground. ඔව්. තව Green playground. large ඔව්. Sir, green. green playground එක තේරෙන්නේ නැහැ නේද? පොළ පාට පිට ඉන්නේ. ඔව් කියන්නේ. School playground. ඔව් school playground පාසල් පිට්ටනිය හරි. තව Beautiful playground. Football playground. football playground ඕනේ football ground. International playground. very good අන්න ඔය වගේව තමයි මට ඕනේ international playground. international playground. national playground. national පුළුවන් දාන්න very good national playground. Children's playground. ආ Children. ඔව් right දැන් තේරෙන්නේද අපිට මෙන්න මේ වගේ වචන දාන්න පුළුවන් ගොඩක් දාන්න පුළුවන් නේ මේ ඔක්කොම ඇවිල්ලා adjective ඉන්න මේ වගේ adjectives ගොඩක් දාලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ නාම පදයකට දාන්න හරි දැන් සියලු දෙනාම ආපහු පොඩ්ඩක් mic off කරගන්න හරි සියලු දෙනාම mic off කරගන්න right ඊළඟට මම තව එකක් කියන්නම් ඔයගොල්ලන්ට හරිද අපි කියමු මෙන්න මෙහෙම man right කියන්න බලන්න එහෙනම් man කියන එක දැන විස්තර කරන්න පුළුවන් ඒවා කියන්න බලන්න Old man. sorry Old man. old man වයසක Tall මනුස්සයෙක් man. strong man Thin man. Thin man. Short man. short man man. Short man. oh, Small man. Fat man. fat man Iron man. wise man Old man. wise man Full man. Old right man. right that's enough Old man. right oh ඒකට ස්පයිඩර්මෑන් අයර්න්මෑන් උන්ට හරිද? ආ නෑ නෑ ඒව හරියන්නේ නෑ. ඒව මේ හදාගත්තු මේවා විතරයිනේ හරි ඒව හරි it is not a spider is not an adjective right spider කියන්නේ කාටද මකුළු වඩනේ right මේ ටික හරි නේද ඔන්න මේ වගේ ඒවා දාලා අපිට මේ වගේ adjectives දාලා නාම පද යක් විස්තර කරන්න පුළුවන් ගොඩක් නාම විශේෂණ පද තියෙනවා එහෙනම් දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම මේක ලිව්වේ මේකයි එහෙනම් අපි adjectives දන්න තරමට දරුවනේ අපිට හොඳට දේවල් විස්තර කරන්න පුළුවන් තේරුණාද ඔව් සර්. ඔයගොල්ලෝ නාම විශේෂණ පද අපි හිතමු ගොඩාක් දන්නවා හරි ගොඩාක් දන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ දේවල් විස්තර කරන්න ගියයින් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට හරි පහසුයි නේ පහසුයි දෙයක් හරියට විස්තර කරන්න පුළුවන් right ඒකයි මම කිව්වේ මේ නාම විශේෂණ පද ගොඩාක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් හැම දෙයක්ම හොඳට ඉගෙන ගන්න right ඊළඟට දරුවනේ අපි ඔයගොල්ලෝගේ ටියුට් එකේ පොඩි දෙයක් තියෙනවා කරලා ගන්න ඔකේ එහා පිටුව two black cows are grazing in the field තියෙනව නේද underline the adjectives in the following sentences තියෙනව නේද right ඔකේ තියෙනවා ඔව් ඒක කරා. කරාද right මම කරාද? කරපු නැති අය විනාඩියක් දෙන්න ඉක්මනට කරන්න adjectives setting ඉරක් ගන්න adjectives setting ඉරක් ගන්න ඉක්මනට ඔකේ තියෙන adjectives setting ඉක්මනට ගන්න right ඉක්මනට කරන්න සර් කොතනද ඒක තියන්නේ? ඒක තියෙන්නේ දැන් ඔය අනිත් පැත්තේ ඕකේ අනිත් පැත්තේ අන්තිම හරි සර්. හරිද හරි සර්. හරි හරි සර්. හරි සර්.
right පළවෙනි එකේ two black cows are grazing in the field. two කියන්නේ දෙකයි, black කියන්නේ කළු පාට, cows කියන්නේ එළදෙනුන්, are grazing කියන්නේ තනකොළ කමින් ඉන්නවා, in the field කියන්නේ ඔය හරි කුඹුරක හරි එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි පිටණියක මොකක් හරි. right එතන තියෙන adjectives මට කියන්න. black එක black විතරද? Black. two කියන එකත් ඔව් ඒකත් adjective එකක් පුතේ. දැන් සංඛ්‍යාවක් කියනවනේ. Two. ඔව් two කියන එකයි black කියන එකයි දෙකම යටින් ඉරින්න ඔය හරි. ඊළඟට දෙවෙනි එක he is an old man. ඔව් හරි දාගන්න. හරි නම් හරි. දෙවෙනි එකේ මොකද්ද? All. very good. right third one තුන්වෙනි එකේ he killed a poisonous කියන්නේ මොකක්ද? poisonous ඔව් මොකක්ද තේරුම? විෂ සහිත. yes විෂ සහිත. ලියා ගන්න තේරුම විෂ සහිත. මේක තමයි adjective එක. ඊළඟට they are happy. මොකක්ද දෙන්න ඕන? Happy. very good. ඊළඟට the rich man built a luxurious mansion. the rich man luxury rich man කියන්නේ කවුද? rich man කියන්නේ පොහොසත්. rich කියන්නේ පොහොසත්. ඊළඟට එයා හැදුවලු build කියන්නේ හැදුවලු. මොකද්ද හැදුවේ? luxurious කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? සුකෝපභෝගී. luxurious කියන්නේ මොකද්ද? සුකෝපභෝගී. ලියා ගන්න හරියට. luxury vehicles luxury vehicles කියන්නේ මොකද? සැප වාහන නේද? සුකෝපභෝගී වාහන luxury vehicle. right then mention මොකද්ද mention කියන්නේ? mention කියන මන්දිරය. mention කියන්නේ මොකද්ද? මන්දිරය. මහා විශාල ගෙවල්. mention කියන්නේ මන්දිරය. ඒකේ තියෙන adjectives මොනවයි? ඔව් කියන්න බලන්න rich කියන එක adjective එකක් නේද? ඊළඟට අනිත් එක මොකද්ද? oh sir මෙන්න මේක. luxury ඒකෙන් විස්තර කරන මේ mention එක මොකද්ද කියලා. සුකෝපභෝගී මන්දිරය. right ඊළඟට 6 වෙනි එක pretty bird flew in the sky. මොකද ඒකේ තියෙන adjective? pretty. very good pretty. right මේ 6 වෙනි එකේ pretty. ඊට පස්සේ look at the blue sky. මොකක්ද දරුවනේ එන්න ඕන? blue. මොකද්ද මේ look at the blue sky කියන්නේ? නිල් පාට. බලන්න නිල් පාට අහස ඔව් නිල් අහස දිහා බලන්න. ඊළඟට 8 වෙනි එකේ valuable gift. මොකද්ද valuable? Valuable. වටිනා තෑග්ගක්. valuable gift means වටිනා තෑග්ගක්. next one some boys are very mischief. සමහර ළමයි පිරිමි ළමයි හරි දඟකාරයි. ඔව් mischief very කියන්නේ නෑ. very කියන්නේ adjective එකක් නෙවෙයි adverb එකක්. mischief කියන එක තමයි දරුවනේ එතන තියෙන adjective එක. right then last one he wrote interesting. මොකද interesting කියන්නේ? interesting කියන්නේ දරුවනේ සිත් අද ගන්නා සුළු. කියවන්න හරි ආස හිතෙනවා. අන්න ඒකයි interesting කියන්නේ. right? Hari sir. හරි නේද? right. ඊළඟට ඉතාම වැදගත් දෙයක් කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඒ නිසා සියලු දෙනාම හොඳට අහුම්කම් දෙන්න. මොකද Tute එකද sir? ඔව් ටියුට් එකේ තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කියලා දෙන්නම්. ටියුට් එකේ යන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි කියලා දෙන්නම්. ඔන්න බලන්න දරුවනේ මම පොඩි දෙයක් බෝඩ් එකේ අඳිනවා. හරි සරල දෙයක්. ඔන්න බලන්නකෝ මේ පළවෙනි එක. මේ දෙවෙනි එක නා. මේ තුන්වෙනි. අපි හිතමු මේ ඉන්නේ යොනාල්. මේ ඉන්නේ බෝසෙත්. හරිද? මේ ඉන්නේ අපි හිතමු කවුද? තසිත්. සර් මං එච්චර කොට නැද්ද? ඈ? මං right. එච්චර කොටද? Now I have already drawn 3 boys on the board. Right? Now you can see their names.
first one is Yonal, second one is Boset, third one is Tasit. Right? Now I am going to compare them. මම දැන් හරන්නේ දරුවනේ මම දැන් බෝඩ් එකේ තුන් දෙනෙක් ඇඳා මේ තුන් දෙනා සංසන්දනය කරන්න හදන්නේ. හරි? මොකද මම කරන්න හදන්නේ මේ තුන් දෙනා සංසන්දනය කරන්න හදන්නේ. මම සංසන්දනය කරන්න හදන්නේ ඒගොල්ලෝගේ උස. මොකද සංසන්දනය කරන්න හදන්නේ? උස. එහෙනම් උස කියන සංසන්දනය කරනකොට මට කියන්න පුළුවන් බෝසෙත් තසිත්ට වඩා උසයි. හරි නේද? ඊළඟට යොනාල් බෝසෙත්ට වඩා උසයි නේද? ඊළඟට මට කියන්න පුළුවන් සද්දයක් එන පුතේ. මයික් පොඩක් ඕෆ් කරගන්න එතකොට සද්ද එන්නේ. කොහොමද මයික් ඕෆ් කරගන්නේ? මයික් ඕෆ් කරගෙන අහගින්. right. ඊළඟට මෙන්න බලන්න යොනාල් තමයි ඉන්න උස්සම උස කෙනා. right. අන්න ඔය විදිහට මට වාක්‍ය ටිකක් කියන්න පුළුවන් මේකේ උස සංසන්දනය කළා. මොකද්ද මම මෙතන සංසන්දනය කරන්නේ? උස. හරිද? උස කියන එක. උසට කියන වචනේ මොකද්ද? tall. තව වචනයක් තියෙන උසට කියන්නේ. මොකද්ද? මොකක්ද තව උසට කියන එකක් තියෙන්නේ? මේකත් ඒ ගාම ඉගෙන ගන්න. මොකද්ද දරුවනේ වචනේ? high. මොකද්ද වචනේ? high. ඔව්. මතක තියාගන්න පුද්ගලයන්ගේ උස ගැන කියනකොට high කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොනවා ගැන කියනකොටද? පුද්ගලයන්ගේ උස ගැන කියනකොට high කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද්ද කරන්නේ? tall කියන එක. ඒක පාවිච්චි කරනවා අපි building එකක්. ඒ වගේම කන්දක්. ඔව් කන්දක්. ඒ වගේ දෙයක උස ගැන කියනකොට high කියන එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වුණාට පුද්ගලයන්ගේ උස ගැන පාවිච්චි කරන්නේ tall කියන එක. තේරුණාද? හරි. එහෙනම් අපි දැන් tall කියන එක ඔන්න දැනගන්න. ඔව් කියන්න. හයි කියන එක මේ සත්තුන්ට භාවිතා කරන්න tall දෙල්ද? ගොඩක් ඒවට tall තමයි. ඔය උස ගැන කියනකොට අපි හිතමු දැන් කන්දක් ගැන කියනවනම් ඊළාට උස බිල්ඩින් ගැන කියනවනම් හරිද? ඒව ගැන කියනකොට තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට high කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ. tall කියන ඒවත් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හොඳට අහන් ඉන්න. right. ඊළඟට බලන්න මම කියන්න ඕන වචන දෙක කියන්න ඕන. හරිද? මම කියන්න හදන්නේ මොකද්ද මුලින්ම? බෝසෙත් තසිත්ට වඩා උසයි. දැන් කියන්නකෝ බලන්න දන්න දරුවෙක් ඉන්නවනේ. මයික් එක ඔන් කරලා කියන්න බලන්න බෝසෙත් තසිත්ට වඩා උසයි. කො කටවල්. Boset is tall to Tasit. Boset is tall to Tasit. No, it is incorrect. අන්න දැන් මේ ඇවුන්නේ. Boset is taller. Boset is taller. එතකොට තව පොඩි අඩුවක් තියෙනවා එතකොට. මෙන්න අහන් ඉන්න එහෙනම් මම කියලා දෙන්නම්. හරිද? Taller Tasit. පොඩක් අහන් ඉන්න පුතේ. දැන් ඔන්න මෙන්න හොඳට අහගෙන ඉන්න. එහෙනම් අපිට සංසන්දනය කරන්න අඩුම ගානේ කී දෙනෙක් ඉන්න ඕනද? කීයක් තියෙන්න ඕනද අඩුම ගානේ? At least how many things? දෙන්නේ අඩුම ගානේ දෙකක් තියෙන්න ඕන. සංසන්දනය කරන්න අඩුම ගානේ කීයක් තියෙන්න ඕනද? දෙකක්. දෙකක් තියෙන්න ඕන. දෙකක් නැතුව අපිට සංසන්දනය කරන්න බෑ. Right? As well as, right, we need to know the degree. That means there are 3 degrees of adjectives, right? We need to know the comparative degree of the relevant adjective to compare it. දැන් මම කියපු දේ තේරුම තමයි මේ adjectives කියන එක ගත්තයින් පස්සේ හරිද? adjectives වල අපිට පුළුවන් දරුවනේ බෙදන්න positive, comparative, superlative කියලා ඒක degrees වල හැටියට කොටස් තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. කියන බලන්න මොකද්ද තුන? positive කියන්න. positive, comparative, comparative, superlative. comparative, ඔන්න මම මෙතන පොඩ්ඩක් ලියනවා. ආපහු කියන්න බලන්න positive, comparative, comparative, superlative. ඔන්න දරුවනේ ආකාර right මොකක්ද එහෙනම් මේකේ positive එක tall කියන එක මේක තමයි මේ adjective එකේ ප්‍රකෘති తত্ত্বය ඒ කියන්නේ උසයි කියන එක දැන් මං කිව්වොත් යොනාල් උසයි කියලා කොහොමද කියන්නේ යොනාල් උසයි කියලා Yonal is tall. යොනාල් is tall කියන කටහල්ල යොනාල් is tall.
දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් බෝසෙත් උත්සයි කියලා. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? Boset is Boset is tall. Boset is ඔව් අපිට පුළුවන් තසිත උත්සයි කියන තසිත මෙතන මිටි වුණාට මේ තුන් දෙනා මේ දෙන්නට සාපේක්ෂව තසිත අනිත් අයට උත්සයි වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද කියන්නේ? තසිත උත්සයි. තසිත tall. right. දැන් මට දැන් මං හදන්නේ දරුවනේ මෙන්න මේ දෙන්න සංසන්දනය කරන්න. ඉතින් මට මේ දෙන්න සංසන්දනය කරන්න නම් ඒ සංසන්දනය කරන වචන දැනගන්න ඕන. එහෙම නැතුව මට මේක සංසන්දනය කරන්න බෑ. මෙන්න මෙහෙමයි කරන්නේ. මෙන්න මේ පොසිටිව් එක අගට දරුවනේ මන් දානවා කියන කටහල්ලා ටෝල කියන කටහල්ලා ටෝල ඊළඟට සුපර්ලටිව් කියන්නේ tall. සුපර්ලටිව් එක කියන්නේ මේ ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකේ තියෙන ඉහළම තත්වය. මේකේ තියෙන ඉහළම තත්වය උසම උස. right එහෙනම් මොකද්ද මේකට දාන්නේ මම tall කියන එකකට අකට දානවා est right Tallest. එහෙනම් කියන්නේ tall කියන්නේ tallest තේරුණාද? දැන් මම දන්නවා දැන් කම්පැරටිව් එක වඩා උසයි කියන දන්නවා tall කියලා. එහෙනම් මට දැන් කියන්න පුළුවන් නේද මේ වාක්‍යය? පුළුවන් sir. කොහොමද කියන්නේ? මම කියන යොනාල් is කියනකොට Yonal is taller. Yonal is taller. දැන් මෙයාට වඩා කියන්න දරුවනේ අපිට තව වචනයක් අවශ්‍ය වෙනවා. Yonal is taller than මොකද දැන් කටල කියන්නේ දැන් කාට වඩාද? බෝසෙත්ට වඩා. දැන් බෝසෙත්. හරි. එහෙනම් කියන්න මට වාක්‍ය. Yonal is taller than Boset. Yonal is is taller than Boset. බෝසෙත්. දැන් ওই විදිහට මොකද කියන්නේ බෝසෙත් තසිත්ට වඩා උසයි කියලා? Boset is taller than Tasit. taller than තසිත්. right. මේක ඉක්මනට ලියා ගන්නකො එහෙනම්. මේ ටික මේ රූප තුන ඇඳ ගන්න. ඇඳ ගන්නත් ඕන sir. ඔව් නිකන් මේ කුරුටු බබාලා තුන් දෙනෙක් ඇඳ ගන්න හොඳේ. චිත්‍ර අඳින්න යන්න එපා වෙලා නැහැ. කියන්න යොනාල් බෝසෙත් තසිත් කියලා පොසිටිව් කම්පැරටිව් සුපර්ලටිව් කියලා ලියුවා. tallest කියලා ලියුවා. වාක්‍ය යටින් ලියන්න යොනාල් is taller than බෝසෙත්. ඊළාට ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් ලියන්න මේ වාක්‍ය බෝසෙත් is taller than තසිත්. එකත් ලියන්න. වාක්‍ය දෙකක් තියෙන ඉක්මන ලියන්න. sir ඔබද ඔය positive comparative ඒ ටිකක් ලියා ගන්න ඕනද? පොසිටිව් කම්පැරටිව් මේකත් ලියන්නකෝ මේ මෙතන විතරක් ලියා ගන්නකෝ. හරි සර්. හරිද? නෑ sir. පොඩ්ඩක් කියන්න සර්. හරි. නෑ sir. ලියා ගන්න හරි අවුල. sir වාක්‍යත් ලියා ගන්න ඕනේද? වාක්‍යත් ලියා ගන්න. යොනාල් is taller than බෝසෙත් කියලා. ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් ලියන්න ඊළාට බෝසෙතුයි තස්විල් සම්බන්ධ මේ සංසන්දනය කළා. හරි sir. හරිනේ? හරි sir. හරි. එහෙනම් මම මගනවා බෝඩ් එක. බෝසෙත් එකත් ලියන්න බෝසෙත් is taller than තසිත් කියලා ලියාගන්න. බෝසෙත් is taller. ඉවරයි සර්. ඔව්. මේකත් ලියාගන්න. හරි බෝසෙත් is
taller than Tasit. සර් ඔබතේ එතකොට දැන් සර් යොනාල් මට වැඩි කුසයි කියලා ලියන්න කොහොමද අපි tallest නෑ යොනාල් මට වැඩිය උසයි උනන් ආපහු දාන්න වෙන්නේ කම්පැරිටිව් මාත් එක්කනේ සංසන්දනය කරන්නේ. හරි? මාත් එකතු මේකේ Tasit එක්ක මේතිකේ Tasit එක්ක. ඒත් එහෙම තමයි. යොනාල් මෙතන ඔයත් එක්කනේ දෙන්නනේ සංසන්දනය කරන්නේ. එතකොට මං කියන්න ඕන කොහොමද? යොනාල් is taller than Tasit. තව වාක්‍යයක් ලියන්න පුළුවන්. එකක් ලියන්න පුළුවන්. මම මේ දෙකක් ලියන්න හැදුවේ කමන්නේ එකක් ලියන්න ඉතින්. යොනාල් is taller than Tasit. හරි? සර් ඔක ලියා ගන්න ඕනද? මේකත් ලියාගන්න. එතකොට ඉවරයිනේ කතන්දරේ. ඊළඟට තව එක වාක්‍යයක් ලියන්න මෙතෙන්දී මම මේක හොඳට අහගෙන ඉන්න හොඳට තේරුම් ගන්න මේවා ආපහු ඉගෙන ගන්න තියාගන්න එපා මේවා හොඳට කියලා දෙනවා රයිට් ඔන්න දරුවනේ ඊළඟට මේ තුන් දෙනාගෙන් උසම කවුද යොනාල් එහෙනම් අපි කියන්නේ උසම මෙයා තමයි උසම කෙනා කියලා කියන්න හදන්නේ එහෙනම් අපි කොහොමද මේ වාක්‍ය ලියන්නේ යොනාල් තමයි උසම කෙනා යොනාල් is taller. ඔන්න උසම ගැන Taller. පොඩකින් උසම කියනවා tallest කියන Taller. ඒක ලියනකොට Tallest. ආන් ඉන්න ඒක ලියනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ඒක දාන්න the එක මොකද්ද දාන්නේ the කියන ආටිකල් එකත් කියනකො කොහොමද Yonal is the tallest කොහොමද කියන්නේ Yonal is the tallest. Yonal is the tallest Yonal is the tallest එක ලියාගන්න ඔව් ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම the කියන එක දාන්න superlative එකත් එක්ක Yonal is the tallest සර් ඔව් කොහමද මේ යොනාල් ලොකුයි කියන්නේ බෝසෙතුයි මේ තසිත් ඇඩිය දෙන්නම ඒ නම් දෙකම දාලා යොනාල් ලොකුයි කියලා උසයි කියලා දාලා ලියන්නේ ඉතින් දෙන්නයිනේ පුතේ එකපාරට සංසන්දනය කරන්න taller than Boset and Tasit හරි එහෙම ලියනකොට අපිට කියන්න වෙන්නේ කෙලින්ම Yonal is the tallest කියවෙන් පස්සේ අපි දන්නවා අනිත් දෙන්නම මෙයාට වඩා මිටි කියලා තේරුණාද ඔව් උසම කෙනා මෙයා නැත්තම් අනිත් දාලා කියන්නේ ඉතින් Yonal is taller than Boset and Tasit එහෙම කියන්න පුළුවන් ඉතින් හරි කොහොමද කියන්නේ Yonal is taller than Boset and Tasit තසිත් ඔව් එහෙම කියන්නේ Ready sir? හරි නේද උනිසම හරි රයිට් ඊළඟට දරුවනේ මෙන්න විශේෂම දේ කියලා දෙන්න හදන්නේ දැනගන්න ඕන පොසිටිව් එකක් දුන්නයින් පස්සේ කොහොමද මේකේ කම්පැරටිව් එක හදාගන්නේ කොහොමද මේකේ සුපර්ලටිව් එක හදාගන්නේ තාම වැදගත් පාඩමක් ඒක නිසා හොඳට අහුම්කම් දෙන්න මේ තාම වැදගත් නීති ටිකක් ඔයගොල්ලෝගේ ටියුට් එකේ මේව ඇති බලමු මේක සාකච්ඡා කරලා right comparison of adjectives සංසන්දනය මේ නාම විශේෂණ පදවල සංසන්දනය right ඊළඟට ඇති formation of the comparative and the superlative කියලා තියෙනව නේද right formation කියන්නේ පුතේ සාධන හැටි සෑදීම සකස් කිරීම කියන එක of comparatives and superlatives එහෙම නේද තියෙන්නේ comparative and the superlative කියන්නේ සංසන්දනාත්මක තත්ත්වය හදන හැටි superlative කියන තත්ත්වය හදන හැටි right හරිම ලේසි ගොඩක් නාම විශේෂණ පදවල අපි comparative එක හදනකොට දානවා අගට er මොකක්ද දාන්නේ er superlative එක හදනකොට දානවා මොකද්ද est කියන කතාවල ඔක්කොම ඔව් EREST මොකද්ද පුතේ ඔය ටියුට් එකේ කොතනද
ටියුට් එකේ තියෙන දෙවෙනියට adjectives වලට පස්සේ comparison of adjectives තියෙන ඊළඟට formation of the comparative and the superlative කියලා තියෙනවා. හරි සර්. හරිනේ? ඊළඟට අහන් ඉන්න මේක ටියුට් එක පස්සේ බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම කිව්වේ මොකද්ද? ගොඩක් නාම විශේෂණ පදවල comparative එක හදනකොට අගට දානවා er. මොකක්ද දාන්නේ අගට? er. ඔව්. ඊළඟට est දානවා superlative එක හදන්න. est දානවා superlative එක හදන්න. right. හරි. එහෙනම් අපි ටිකක් ලියමුද එහෙනම් ඉක්මනට ලියමු. tall කියන එක දැන් අපි ලිව්වා නේද? ඔයගොල්ලෝ හදන්න. strong කියන එක හදන්න comparative එක. strong සලියනේ පේන්නේ නැහනේ. stronger superlative එක මොකද්ද? strongest strong දාපිරිය ගන්නද? ලියාගන්න. stronger strongest හරි සර්. හරි හරි සර්. හරි ඊට පස්සේ අපි යටින් තරුවක් දාලා මෙන්න මෙහෙම ලියමු right යටින් දාන්න තරු දෙකක් විතර දාගන්න හරි සර්. right ලියන්න නාම විශේෂණ පදවල නාම විශේෂණ පදවල ඔක්කොම මයික් ඔෆ් කරගන්න. නාම විශේෂණ පදවල positive comparative superlative එතන වරහණක් ඇතුලේ ලියා ගන්න ප්‍රකෘති තත්ත්වය comparative එකට ලියන සංසන්දනාත්මක තත්ත්වය ලියන ඉහළම තත්ත්වය positive comparative superlative ලෙස ආකාර තුනක් දැකිය හැක. මොකද සර් positive comparative superlative කියන එකේ පස්සේ දුන්නේ ලෙස ආකාර තුනක් දැකිය හැක. හරි සර්. හරි ඊට පස්සේ ලියා ගන්න දරුවනේ අලුතෙන් උලක් විතර ඇරලා මාතෘකාවක්ද සර්? තරුවක් දාලා ලියා ගන්න බොහෝමයක් නාම විශේෂණ පදවල positive අගට ER එකතු කර comparative කියන එක ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න. comparative ද est එකතු කර superlative ද සාදාගත හැකියි. එකතු කර superlative ද සාදාගත හැකියි.
ගොඩක් ඒවයි කරන්නේ මේ කම්පැරටිව් හදාගන්න ER දානවා EST දාලා සුපර්ලේටිව් එක හදාගන්න. උදාහරණ විදියට මම දෙන්නම් ටිකක් ඔයගොල්ලෝ ලියාගන්න ඉක්මනට. young high cheap strong short ඔය හතර හදන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. ඕන තව එකක් දෙන්න මෙතන එකක් ලියන්න ඉඩ තියෙනවා. තව එකක් දෙන්න. no දැන් කියන්න එහෙනම් දරුවනේ මේකේ කම්පැරටිව් එක මොකද? younger youngest ඊළඟට සුපර්ලේටිව් එක youngest. මේක high higher higher highest. මේක strong කියන එක ශක්තිමත් stronger strongest shorter shortest very good long longest longest. හරි ලියාගන්න ඉක්මනට. හරි සර්. right ඊළඟ ලියාගන්න e වලින් අවසන් වන नाम विशेषण पदवල positive අගට නාම විශේෂණ පදවල positive අගට තමයි දාන්නේ. මම ඊට පස්සේ එකේ කියන්නේ මේක positive අගට r එකතු කර comparative ද st එකතු කර superlative ද සාදාගත හැකියි. සර් බෝඩ් එක පේන්නේ ඔව් කියනකොට ඒකේ e අකුර තියෙන නිසා e අකුරෙන් ඉවර වෙන ඒවයි අපිට e දාන්න ඕනේ නැහැ අපහු. දැන් අපි er ని ඉස්සෙල්ලා දැම්මේ. දැන් ඔන්න උදාහරණයක් විදිහට white කියන එක බලන්නකෝ. මේකේ e අකුර තියෙනවා. එහෙනම් අපිට ආපහු e අකුර දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් අපි large කියන එක බැලුවොත් මේකේ තියෙනවා e අකුර. ආපහු දාන්න ඕනේ නැහැ. කෙලින්ම මෙතනට r අකුර දාන්න comparative එකට. superlative එකට st විතරක් දාන්න. widest. හරි. මේකෙත් එහෙමයි large e අකුර තියෙනවා. වචන ටික ලියා ගන්නද? ලියාගන්න පුතේ. මේ වචන දෙක ලියාගන්න. largest e තියෙන නිසා st විතරක් දාන්න. හරි සර්. right ඊළඟ ලියාගන්න ඊළඟ රූල් එක එම ලියාගන්න ඉක්මනට ලියන්න වෙලා නැහැ. vowel consonant වලින්
අවසන් වන නාම විශේෂණ vowel consonant වලින් අවසන් වන නාම විශේෂණ බස් එතෙන්දී එක ලියාගන්න මෙහිදී අග ඇති consonant එක නැවත ලියා පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ සර්. right ලියාගන්න මම බෝඩ් එකේ ලියන නැවත ලියා er එකතු කර comparative ද est එකතු කර superlative ද සාදා ගන්න. For an example, I would like to give you this one. We දන්නම එකක් fact. බාන්නකෝ fact කියන එක ඉවර වෙන්නේ T අකුරෙන්. T එක consonant එකක්. A අකුර consonant එකක් නෙවෙයි ඒක vowel එකක්. එහෙනම් මොකද්ද කරන්නේ? මේ අග තියෙන consonant එක double කරන්න ඕන. අග තියෙන consonant එක double කරන්න ඕන. ඩබල් කරන්න. ඔව්. මේ T අකුර ආපහු ලියන්න ඕන. double කරනවා කියන්නේ ඒකනේ. එක T එකයි තියෙන්නේ මෙතන තව T එකක් ලියලා දානු er. එහෙනම් superlative එක හදනකොටත් එහෙමමයි. තව T එකක් දාලා est දාන්න. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ තින් කියන එක ගත්තොත් තින් තින තිනස්ට් right එන්න අකුරු දෙකක් එන්න ඕන මෙතන එන්න අකුරක් තියෙනවා එන්න අකුරට කලින් අයි අකුර වවල් එකක් ඒ නිසා තින් තින තිනස්ට් හරි යාගන ඉක්මනට ඊළඟට දරුවනේ අනිත් නීතිය ආපහු තරුවක් දාලා ලියා ගන්න vowel දෙකක් තියෙනවා මෙතන vowel දෙකයි consonant වලින් අවසන් වෙන ඒවා vowel දෙකයි consonant වලින් අවසන් වෙන ඒවා එතකොට මොකද්ද කරන්න කියලායි බලමු එතකොට හරිම ලේසි අර ඉස්සෙල්ලා වගේ බෝඩ් එක වෙන්නේ. හරි right මෙහිදී කියලා ලියාගන්න මෙහිදී er එකතු කර comparative ද est එකතු කර superlative ද සාදා ගන්න අර ඉස්සෙල්ලා වගේමයි ඩබල් කරන්න මොකක්වත් නැහැ er එකතු කරා comparative එක හදාගත්තා est එකතු කරා superlative එක හදාගත්තා හරි ලේසි අන්න උදාහරණයක් විදිහට මම ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නම් clean කියන එක weak කියන එක cleaner cleanest weak weaker weakest ඔය යට තින් ටිකක් ලියා ගන්න ඕනේ. ඔව් මේ දෙක ලියා ගන්න ඉක්මනට thank you weak weaker weakest හරි ඊළඟට දරුවනේ ඊතුරු එක මම ඕගොල්ලන්ගේ ටියුට් එකේ තියෙනවා හරි ටියුට් එකේ තියෙනවා දැන් පොඩ්ඩක් වෙලාව මදි හින්දා මම මේක ටියුට් එකේ තියෙන එක දැන් මෙහෙම කියලා දෙන්නම් ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ලබන සතිය පොඩි නෝට් එකක් දෙන්නම් හොඳද ඊළඟට තියෙන y අකුරෙන් ඉවර වෙන ඒවා හොඳට බලන්න ටියුට් එකේ තියෙන y අකුරෙන් ඉවර වෙන ඒවා මොකද්ද තියෙන්නේ y අකුරෙන් ඉවර වෙන අකුරෙන් ඉවර වෙන ඒවා. y අකුරෙන් ඉවර වෙනකොට ඔය y අකුර අපි අයින් කරනවා
y අකුර අයින් කළා කම්පැරටිව් එක හදනකොට දානවා ඒ වෙනුවට i අකුර දානවා. මොකක්ද දාන්නේ? i. y එක අයින් කළා ඒ වෙනුවට දාන මොකද්ද? i. ඒ කම්පැරටිව් එක හදනකොට දාන පුතේ er. සුපර්ලටිව් එක හදනකොට දානවා ආපහු est. ඔබාන උදාහරණයක් තියෙනවා නේද? happy. happier, happiest. happy කියන්නේ සතුටුයි. happier කියන්නේ වඩා සතුටුයි. happiest කියන්නේ සතුටුම සතුටෙන් කියන එක අදහස. ඊළඟට dry, drier, driest. හරි ලේසි. එහෙනම් y අකුරෙන් ඉවරුණායින් පස්සේ y එක අයින් කළා ier දාන කම්පැරටිව් එකට iest දාන සුපර්ලටිව් එකට. හරි ලේසි. අපි ලබන සතියේ මේක ආපහු පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න. ඊළඟට සමහර නාම විශේෂණ පද තියෙනවා දිගයි ටිකක් නේද? අන්න බලන්න උදාහරණයක් විදිහට interesting, important, valuable, expensive ඒවා හරි දිගයි. දිග වුණායින් පස්සේ දරුවනේ ඔයගොල්ලන්ට තාම මේවා කිව්වට පැහැදිලි නැති නිසා මෙහෙම හිතා ගන්නකො දිග නාම විශේෂණ පද. එහෙම මතක තියාගන්නකො ඒවයි සිලබල් 2ට 3ට වඩා වැඩි. ඒවයි හදනකොට අපි කරන්නේ අපිට තව වචන දෙකක් ඕන වෙනවා. කම්පැරටිව් එකට ඕන වෙනවා දරුවනේ more කියන වචනේ. කම්පැරටිව් එකට ඕන වෙනවා more කියන එක. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා interesting මොකද්ද කම්පැරටිව් වෙනකොට? more interesting. මොකක්ද තියෙන්නේ? more interesting. වඩා සිතට ගන්නා සුළුයි. ඊළඟට ඒකේ සුපර්ලටිව් එක එනකොට අපි වචනයක් දානවා most කියලා. එහෙනම් most interesting. ඒ කියන්නේ හොඳටම සිතට ගන්නා සුළු කියන අදහස. ඊළඟට බලන්න දෙවෙනි එක brilliant. brilliant කියන්නේ දීප්තිමත්. වඩා දීප්තිමත් කියන්නේ කොහොමද එහෙනම්? more brilliant. ඒකේ මේ ලොකුම එක most brilliant. හරි. අන්න ඒ විදිහට. ඊළඟට සමහරක් ඒවා තියෙනවා දරුවනේ අපි ඒවට කියනවා ඒ adjectives irregular කියලා. මේ අපි දැන් මෙච්චර මේ වෙලාව කතා කරපු එක නීතියක්වත් ඒගොල්ලෝ පිළිගන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට වෙනම වචන තියෙනවා. ඒකේ සුපර්ලටිව් එකට වෙනම වචනයක් තියෙනවා. කම්පැරටිව් එකට වෙනම වචන තියෙනවා. ඒවට අපි කියනවා irregular adjectives. බලන්න මේක උදාහරණ දෙකක් තුනක් දීලා තියෙනවා. ඒවා බලමු සාමාන්‍ය භාෂාවේ සංඛ්‍යාත්මකව අඩුයි. ඉඳලා ලොකුට හිතන දෙයක් නැහැ. වචන ටික පාඩම් කරගත්තම හරි. බලන්න පළවෙනි එක තියෙන good, better, best. තේරුණා නේද? bad, worst, worst. bad කියන්නේ නරකයි, worst කියන්නේ ඊටත් වඩා නරකයි, worst කියන්නේ නරකම නරකයි. little, less, least. හරි නේද? right. ඊළඟට මම ඔන්න තව පොඩි වචන දෙකක් වාක්‍ය දෙකක් තුනක් දාලා තියෙනවා. positive is the simple form of the adjective. positive කියන්නේ නාම විශේෂණ පදවල තියෙන සරලම ආකාරය. comparative is used to compare two things. දෙන්නේ මොකක් හරි සංසන්දනය කරන්න ඕනයින් පස්සේ තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ comparative එක. The superlative is used to compare more than two things or person. දෙකට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක් සම්බන්ධ ගැන කතා කරනකොට අපි පාවිච්චි කරන්න වෙනවා superlative එක. right හරි නේද? right ඊළඟට දරුවනේ ඔයගොල්ලෝගේ අනිත් ටියුට් එකේ ඇති මේකේ සම්බන්ධ මේ exercises ටිකක්. ඔයගොල්ලෝ එහෙනම් ඒ ටික අනිවාර්යෙන් කරන්න. අපි කරලා එහෙනම් දැන් අපේ කාලේ තාම වේගයෙන් ගෙවිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. So the time is up. I'm going to terminate the class. Okay. Let's meet next week. Until then, have a nice time. Good night. Bye. Good night, sir. Bye, sir. Good night, sir. Today, you take care and anywhere. Hari. Okay. Bye. Have a nice time. Sir. මොනවද උට කද කරන්න ඕන? ඔය adjectives එකේ පුතේ ඕකේ අනිත් එකේ තියෙනවා exact. හරි? නිම්සරා කියලා මුලින්ම පටන් අරගෙන අන්න එහෙම එකක් ඇති පුළුවන් ටික කරන්න. බැරි නම් තියන්න. ලබන සතියේ සාකච්ඡා කරමු. හරිද? right. Goodbye. Bye.